విధి విధానాలు. విశ్వ కళ్యాణమనే భావనలో తలమునకలయ్యే శ్రీ గురుదేవులది ఎంతటి కరుణామయ వ్యక్తిత్వం అంటే, వారు అహర్నిశలు దుఃఖితులు, నిస్సహాయులు, అలాగే పీడితులను ఎలా రక్షించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. గురుదేవుల ఈ స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడానికి ఆశ్రమ ప్రతినిధులైన గురుభక్తులు విద్య, సేవ, సాధనల ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఎన్నో విధి విధానాలను రూపొందిస్తున్నారు. విద్య, సేవ, సాధనలనే భావనలను అనుసరించి ఆశ్రమంలో ఇంకా ఎన్నో మిగిలిన కేంద్రాల విధి విధానాలను అమలు చేస్తున్నారు. విద్యలో భాగంగా వేలాది పిల్లలకు ఎలాంటి రుసుము లేకుండా విద్య, పుస్తకాలు, అలాగే స్టేషనరీ వితరణ కార్యక్రమాలను అందిస్తున్నారు. సేవలో భాగంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు, కంటి చికిత్స క్యాంప్, రక్తదాన శిబిరం, క్యాన్సర్ పరీక్ష క్యాంప్, వికలాంగులకు సేవలో భాగంగా కృత్రిమ పాదాలు, వీల్ చైర్లు, ట్రైసైకిళ్లు, అలాగే వారి జీవనోపాధికి అవసరమైన వస్తువులన్నింటినీ అందించడం, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం, వృద్ధాశ్రమంలో సేవ సహకారాలు, మానసిక వికాసం కలగని పిల్లల సేవ, అనాథాశ్రమంలో సహకారం మొదలైనవి. మత్తు నుంచి విముక్తి ప్రణాళికలో భాగంగా శ్రీ గురుదేవుల ప్రేరణతో లక్షల భక్తులు మత్తు పదార్థాలు తీసుకోమన్న సంకల్పం చేస్తున్నారు. తమ జీవితాలను తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు. సాధనలో భాగంగా ధ్యానం, యోగా, ప్రాణాయామం ద్వారా జీవన శైలిని ఉత్తమంగా మార్చుకునే పరిశీలన, అలాగే ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. శ్రీ గురుదేవుల దివ్య ఆశీర్వాదం అలాగే ప్రేరణతో ఇవాళ లక్షలాది ప్రజల జీవితాల్లోనూ దినచర్యలలోనూ అమూల్యమైన పరివర్తన కలిగింది. లక్షలాది ప్రజలు ఆయన చల్లని నీడలో ధన్యులవుతున్నారు. तो मेरे बंधुओं, दशरथ भी नहीं पहचान पाते। भगवान आए हैं उनके घर और दशरथ पुत्र समझ लेते हैं, पुत्र समझ लेते हैं। कौशल्या देख के भी पहचान नहीं पाती मां के ममत्व के सामने। तो मेरे बंधुओं, परमात्मा और तुम्हारे बीच में अगर कोई भी चीज आया तो परमात्मा का रूप बदल देगा, परमात्मा का रूप बदल देगा। और हम सब एक बड़े हम सब में कमी है, उस कमी को रोज हम करते जा रहे हैं कि परमात्मा के पास भी जाकर हम पदार्थ की कामना करते हैं। क्या मूर्खता है। परमात्मा के पास भी जाकर पदार्थ की कामना करते हैं जो उसी की बनाई हुई है और जो तुम भी तो कमा सकते हो, लेकिन परमात्मा तुम नहीं कमा सकते। परमात्मा तुम नहीं कमा सकते, लेकिन वो तो तुम कमा सकते हो। तो हम अमूल्य के पास जाते हैं और मूल्यवान चीजों की कामना करते हैं। मैं कहता हूं एक चीज जानो, दशरथ नहीं पहचाने, कामना रही उनके अंदर, तो राम के आने पर परम ब्रह्म परमात्मा आया है पूरे सखा के साथ, चारों भाइयों के साथ, चारों वेदों के साथ, चारों दिशाओं के साथ, चतुर्थ बद्ध के साथ, चतुर्शक्तियों के साथ, चतुर्निधि के साथ, चतुर्मुक्त के साथ, चतुर्प्रणत के साथ, चतुर्अद्भुत के साथ, चतुर्कृत के साथ, चतुर्शक्त के साथ, चतुर्अद्भुत के साथ 7268 चतुर्थ वध है। अगर मैं नाम लूं तो पूरा रात गुजर जाए। मेरे बंधुओं, कितना इस चारों 7000 शक्तियों को इकट्ठा किया है और 4 रूप में बांटा है और परमात्मा 3 भाइयों को दे दिया है, जो लक्ष्मण है, भरत है और शत्रुघ्न है। तो मेरे बंधुओं, पूरी सखा के साथ प्रभु लौट आया है और उसका भी जिसके घर में आया है वो खुद उसी के शोक में मर जाता है और प्रेत जोनी में भटकता है। बीच में कामना आ जाती है। परमात्मा घर में आया, ईश्वर घर में आया और कामना आ जाती है बीच में। तो मेरे बंधुओं, तुम परमात्मा के पास
कुछ पदार्थ की कामना मत करना। आ गए हो, पवित्र हो जाना, पूरी पात्रता को साफ कर लेना। रोज तुम भगवान को अभिषेक करा रहे हो। अपने खुद के मन और हृदय का भी तो अभिषेक कर लिया कर। धो ले उसको, धो उसको। वो तो जन्मों जन्म से गंदी पड़ी है, वो पड़ी हुई है। इस अभिषेक को करते हो, उस मैल को कब धोओगे? कब धोओगे? अब न करोगे तो कब करोगे? फिर मानव जन्म मिले कि नहीं कौन जानता है, और फिर ये माहौल मिले कि नहीं कौन जानता है। अगला पल जीवन के किस गली में शाम हो जाए किसे पता है। तो ये मौका मिल गया है, अब मत चूको चौहान, मत चूक जाना। कौन जानता है अगला श्रावण हम में से कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा, किसको पता। आशा में तो जी रहे हैं कि हम देखेंगे, लेकिन क्या पता होता है। तुम सामने किसी से बात करते हो और सुबह सुनते हो तो नहीं है, तुम कहते हो कैसे हो गया, मैं तो 2 घंटे पहले बात किया। तो जब उसके साथ हो सकता है तो क्या हमारे और तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? तो इसलिए इस पल को मत जाने देना। इसी श्रावण में अपने जन्म जन्म के कर्म बंधन और आत्मा पर बैठी हुई मैल है, उसे धो डाल, उसका भी अभिषेक कर डाल। శివపురాణంలో భగవంతుడి మహిమలను వర్ణిస్తూ ఆయన పూజ యొక్క విశేష మహత్యాన్ని చెప్పడం జరిగింది. శ్రావణ మాసంలో సాగర మథనం ప్రారంభమైనట్టుగా ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మాసంలోనే భగవంతుడు హాలాహలాన్ని సేవించాడు. విష ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి దేవగణమంతా పరమశివుడి మీద నీళ్లు చల్లడం ప్రారంభించింది. శివారాధనలో త్రినేత్రం, త్రిగుణం, త్రితత్వంలకు విశేష మహిమలను ప్రకటించడం జరిగింది. అలాగే త్రిదళం అనగా బిల్వపత్రం 3 జన్మాల పాపాలను సంహరించేదిగా చెప్పబడింది. త్రిదళం త్రిగుణాకార త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహార బిల్వపత్ర శివార్పణం. సృష్టికర్త బ్రహ్మ మొట్టమొదట ఏ ప్రాచీన గ్రంథాన్ని అయితే రచించాడో దాన్ని పురాణం అనే పేరుతో పిలుస్తుంటారు. ఈ ధర్మ గ్రంథంలో ఒక్కో శ్లోకం ఎంత విశేషమైనదన్న గౌరవం, విశ్వాసం ఉన్నాయి. మానవజాతి హితం కోసం ద్వైపాయన వేదవ్యాసుల వారు ధర్మ గ్రంథమైన ఈ పురాణాన్ని 4 లక్షల శ్లోకాల్లో సంపుటీకరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన దాన్ని 18 పురాణాలుగా విభజించారు. ఆ విధంగా శివపురాణం రూపంలో ఈ పవిత్ర గ్రంథం రూపకల్పన జరిగింది. అది శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది, అలాగే ధర్మమైనది. మానవ జీవితం ఈ పురాణాల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అత్యంత ప్రాచీన గ్రంథం కావడంతో పాటుగా జ్ఞానం, వివేకం, బుద్ధి ఇంకా దివ్య ప్రకాశాల అపురూప ఖజానాలే ఇవి. వీటిల్లో ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి. సృష్టి, ధార్మిక విషయాలు, అర్చన విధులు, ప్రతిస్వర్గ, అలాగే అనేక యుగాలు, మన్వంతర, సూర్యవంశ, చంద్రవంశాల చరిత్ర, ఇంకా వంశక్రమాల విషయ వర్ణన అందులో ఉంటాయి. వాటిలో ఉన్న విషయాల వల్ల లభించే వెలుగు మన జీవన శైలిని మరియు ఆలోచన విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక శివపురాణానికి సంబంధించినంత వరకు అందులో భగవంతుడైన శంకరుడి గుణగణాలు ఉంటాయి. పరమశివుడు స్వయంభువు, శాశ్వతమైనవాడు, అలాగే ధర్మం కూడా. ఆ కారణంగానే బృహత్ పురాణంలో శివపురాణం సర్వశ్రేష్టమైన విశిష్టమైన పురాణంగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. అందులో భగవంతుడి వివిధ రూపాలు, జ్యోతిర్లింగాలు, భక్తులు, అలాగే భక్తికి విశేషాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో శ్రావణ మాసాన్ని భగవాన్ శివుడి మాసంగా పేర్కొనడం జరిగింది. పరమశివుడిని తన జీవితాల్లో అంగీకరించి తపస్సు చేసిన వారికి సాక్షాత్కరిస్తాడు. ఆ విధమైన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని అద్వితీయ తపమాచరించిన వారి జీవితాల్లో
శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాడు. సర్వోత్తమ శివాలయం సాక్షాత్తు స్వయంగా స్థాపించిన శివశక్తి దివ్య సంచారం. శ్రీ సిద్ధేశ్వర తీర్థం, శ్రీ బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమం తిరుపతిలోని బ్రహ్మేశ్వర మహాదేవుని అద్వితీయ జ్యోతిర్లింగం తన అలౌకిక రూప సంపదలతో సంపూర్ణ కైలాసాన్నే తనలో ఇముడ్చుకుందని అనుకోవడం జరుగుతుంది. భారతదేశంలోనే కాదు, మొత్తం విశ్వంలో మనకు ఎక్కడా ఇంతటి అద్వితీయ, దివ్యమైన, దుర్లభమైన పరమశివుని రూపం కనిపించదు అని భావించే ఆ దైవాన్ని దర్శించడం వల్ల భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక సుఖాలను, శక్తులను కూడా అనుభూతి పొందవచ్చు. దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కని విని ఎరుగని స్థాయిలో ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి 29వ తారీఖు వరకు అత్యద్భుతంగా శ్రీ బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమంలో ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఆశ్రమంలో దక్షిణ భారతంలో మరెక్కడా లేని పరమ పవిత్రమైన 12 జ్యోతిర్లింగాలు ఒకే చోట ప్రతిష్ఠింపబడి, ఈ సందర్భంగా వేద పండితుల ప్రత్యేక పూజలతో భక్తకోటిని తరింపజేయనున్నాయి. ఆశ్రమంలో జరిగే పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకున్న వారికి ఎటువంటి కష్టాలు, నష్టాలు, ఈతి బాధలు కలగవు. అటువంటివి ఏవైనా ఉన్నా తొలగిపోతాయి. భక్తుల కుటుంబంలో పిల్లలకు మంచి జరగడమే కాకుండా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పిల్లల వివాహాలు జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు రుద్రాభిషేకం, సాయంత్రం 7 గంటలకు మహాహారతి, అలాగే హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం, భజనలు జరుగుతాయి. ఈ పూజా పురస్కారాలు జరిగే రోజుల్లో ఆశ్రమంలోని జ్యోతిర్లింగాలను, ఆలయాలను దర్శించి పూజలు చేస్తే జీవన్ముక్తి కలుగుతుంది. మనసులోని కోరికలు తీరి మనశ్శాంతి కలగడమే కాకుండా పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది. అందుకే శ్రీ బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమం అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతోంది. సకుటుంబ సపరివార బంధుమిత్ర సమేతంగా తరలిరండి. ఆధ్యాత్మిక వైభవంలో మమేకం కండి. గురుదేవుల ఆశీర్వాదం, పరమశివుని ఆశీస్సులతో సకల శుభాలను పొందండి. ధన్యులు కండి. శ్రావణ మాసపు ఈ పుణ్య పర్వదినాల సందర్భంగా శ్రద్ధాభక్తులతో, పరమాత్ముని స్మరణతో ఆయన సాక్షాత్కారం సాధ్యమే. అందుకే మహాశివుణ్ణి దర్శించుకోవడానికి మరియు ఆశీర్వాదం పొందడానికి అందరికీ సాదర ఆహ్వానం. శ్రీ బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమం, రామాపురం, రామచంద్రాపురం మండలం, తిరుపతి. ఫోన్ నంబర్ 224 7056 224 7059. మొబైల్ నంబర్ 9866622049.